حقیقت کا تذکرہ فرمایا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر انسان کو ایک دن ضرور موت آئے گی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، آج تک کسی انسان نے موت کا انکار نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کا انکار کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا۔ بہت سارے ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے خدا کا انکار کیا، لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ہر انسان اس کا اقرار کرتا ہے، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر انسان موت کو تسلیم کرتا ہے، اور موت سے بچنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہر انسان کو موت آ کر رہے گی۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں پناہ گزین ہو جاؤ، مضبوط قلعوں میں جا کر اپنے آپ کو محصور کر لو، پھر بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ جہاں بھی رہو گے موت آ کر تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں انسان کو ڈھونڈتی ہوئی اس تک ضرور پہنچ جاتی ہیں، ایک انسان کی روزی ہے، دوسرا انسان کی موت ہے۔ کوئی انسان اپنی روزی سے بھی بھاگ نہیں سکتا، جو مقدر ہے وہ ضرور اللہ وہ روزی اس انسان تک پہنچا کر رہیں گے۔ روزی سے بچنا اور بھاگنا ناممکن ہے، اسی طرح موت سے بچنا اور بھاگنا بھی ناممکن ہے۔ لہٰذا ایک موت حقیقت ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے آج ہم نے موت ہی کو بھلا دیا ہے۔ ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے صرف زندگی کی راحتیں، زندگی کی نعمتیں، زندگی کو آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش، اسی میں ہماری محنتیں، ہمارے مجاہدے، ہماری صلاحیتیں، ہمارا دن رات صرف زندگی بنانے میں گزر رہا ہے، موت بنانے کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ موت اصل ہے، موت حقیقت ہے۔ مثال دے کر علماء فرماتے ہیں بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں۔ بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیدا ہوا، ابھی چند لمحے نہیں گزرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو بہت سارے بچے بچپن میں معمولی عرصہ زندگی گزارنے کے بعد مر جاتے ہیں، تو غم تو ضرور ہوتا ہے، تعجب نہیں ہوتا ہے۔ غم ہوتا ہے کہ افسوس ہوتا ہے معصوم بچہ مر گیا، کاش کے زندگی گزارتا، کچھ دنیا بھی دیکھ لیتا، افسوس ہوتا ہے، لیکن تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ آج نہیں تو کل مرنا ہی تھا۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، آج نہیں تو کل اس کو مرنا ہی تھا، تو تعجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، تعجب نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بوڑھا ہے، 100 سال اس کے گزر گئے، 100 سال کے بعد بھی زندہ ہے، تعجب کرتے ہیں کہ یہ اب تک مرا کیوں نہیں ہے۔ اس لیے کہ موت حقیقت ہے، زندگی اصل نہیں، موت حقیقت ہے۔ زندگی پر تعجب ہوتا ہے، عام طور پر 60-70 سال میں مر جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان
ہوں گی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو عام طور پر 60-70 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال کے آس پاس میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی عمر 90 سال ہو جائے، 95 سال ہو جائے، 100 سال گزر جائے تو اس کی زندگی پر خوشی نہیں ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، یہ اب تک کیسے زندہ ہے؟ پورے خاندان میں تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں ایک ایسا آدمی ہے، اس کی عمر 100 سال ہے۔ اگر کسی گاؤں میں کوئی ایسا آدمی ہو، بعض دفعہ ہم نیوز پیپر میں بھی دیکھتے ہیں، آرٹیکلز میں بھی آتا ہے کہ اس آدمی کی عمر 105 سال ہو گئی اور اب تک یہ زندہ ہے۔ تو زندگی پر تعجب ہوتا ہے، بچپن میں مرنے پر تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ موت تو حقیقت ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے۔ تو بوڑھا زیادہ عمر گزارنے پر تعجب ہے، مرنے پر تعجب نہیں ہے۔ تو یہ موت حقیقت ہے، ہر حال میں ہر انسان کو آ کر رہے گی۔ اب ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حضور فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، پہلے میں منی کا خطرہ تھا، آج ایک انسان ہوں، کل مجھے موت آئے گی۔ اپنی حقیقت اتنی ہے کہ کچھ عرصے پہلے میں باپ کے پیٹ میں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، آج دنیا کے پیٹ میں ہوں، کل مجھے قبر کے پیٹ میں جانا پڑے گا۔ یہی انسان کی حقیقت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اصل عقل مند وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچان لے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کی تیاری کر لے، موت کے بعد کام آنے والے چیزوں کی فکر کر لے۔ لیکن آج ہم نے موت کو ایسا بھلایا، اللہ معاف فرمائے، کسی جنازے میں قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ قبرستان میں بھی بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھیں، یہاں قبر میں ایک آدمی کو اتارا جا رہا ہے، اسے قبر میں جو ہے لٹایا جا رہا ہے، اور پڑوس میں ہم بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ہلہ مچا رہے ہیں۔ قبرستان میں بھی ہمیں موت یاد نہ آئے تو کہاں ہمیں موت یاد آئے گی؟ تو لہٰذا موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اصل ہم مرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ مرنے کے لیے آئے ہیں، جینے کے لیے نہیں آئے، ہم مرنے کے لیے آئے، آج نہیں تو کل ہمیں مرنا پڑے گا۔ جو آدمی سمجھے گا میری منزل موت ہے، وہ موت کی تیاری کرے گا۔ جو آدمی سمجھے گا میری منزل زندگی ہے، وہ زندگی کی تیاری کرے گا۔ آج ہم نے زندگی کو جو ہے منزل بنایا تو بازاروں میں وقت گزر رہا ہے، اور جس کا وقت بازاروں میں گزرتا ہے، بزرگان دین اولیاء کرام فرماتے ہیں جس مرد کا اکثر وقت بازار میں گزرے وہ چور بن جاتا ہے، اس لیے کہ اتنی جو سامنے بازار میں نعمتیں اور سہولتیں اور آرام اور اسباب جو نظر آتے ہیں وہ حلال طریقے سے تو کما نہیں سکتے، حلال طریقے سے یہ سب نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ اب وہ حرام طریقے پر جائے گا، وہ چور بن جائے گا، دھوکہ دینے والا بنے گا، رشوت کھانے والا بنے گا۔ تو مرد اکثر بازار میں جانے لگے تو وہ گنہگار، حرام کمانے والے بنیں گے۔ عورت اگر اکثر بازار کو جانے لگے، علماء فرماتے ہیں وہ بدکار اور زانیہ اور فاحشہ بنے گی، اس لیے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے عورت بازار کی تمام سہولتوں کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اب ان کو حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی عزت آبرو کو نیلام کرنا پڑے گا۔ ایک موقع ایسا آئے گا یہ عزت کو نیلام کرنے کے لیے تیار ہوگی ان خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی آج سے 10-12 سال پہلے کا ایک سروے ایک اخبار میں آیا تھا، انڈیا کے ہمارے ملک کے ایک شہر کا، حیدرآباد شہر کا سروے آیا تھا 10-12 سال پہلے۔ حیدرآباد شہر میں سروے کیا گیا کہ کتنی مسلمان بچیاں بہنیں ہیں جو غلط جو ہے کاروبار میں ہیں، اپنے بدن کو فروخت کر کے
بدकारी और जिना के ज़रिए से गुजारा कर रही हैं। एक सर्वे किया गया तो वो सर्वे में 1500 बच्चियों ने ये बतलाया, 1500 मुसलमान बच्चियों ने ये बतलाया कि पहले हम जिना नहीं करते थे, हमें कोई मजबूरी भी नहीं है, घर में कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है कि जिना के ज़रिए से हमारा घर चलेगा, लेकिन फिर भी हम इस दंदल में इसलिए फंसे कि शुरू में ऐसा होने लगा, फेसबुक में हमारे फ्रेंड्स बनने लगे और वो हमें जो है कभी मैकडोनल्ड लेके जाते, कभी शॉपिंग मॉल लेके जाते, कभी नए नए कपड़े दिलाते और कभी अच्छे होटलों में हमें खाना खिलाते, लेकिन चंद दिनों के बाद उन लड़कों का दिल भर जाता, चंद दिनों के बाद उन लड़कों का दिल भर जाता, वो हमें छोड़कर किसी दूसरे लड़की के पीछे चले जाते, लेकिन हमें आदत लग गई थी उन खानों की, उन कपड़ों की, उस तरह से लाइफ स्टाइल गुजारने की। लिहाजा जब वो लड़के नहीं रहे जो हमारा खर्चा बर्दाश्त करते और हमें आदत पड़ गई वैसी जिंदगी की, तो हमने जिना में अपने आप को उतारा। एक शहर में एक साल में 1500 लड़कियां ऐसी मिली जिन्होंने सिर्फ इसलिए जिना का काम शुरू किया कि वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करे, हालांकि उनके घरों में कोई तंगी नहीं थी, कोई ज़रूरत उस दर्जे की उनके घरों में नहीं थी। तो ये जो बुजुर्गान दीन ने पहले कहा है वो कोई हवाई बात नहीं है, वो हकीकत है। जब औरतें कसरत से घरों से निकलें, बाजारों में आए, तो वो बदकार और जानिया बन जाती हैं। तो इसके लिए जिंदगी असल नहीं है, मौत असल है। मौत की फिक्र, मौत को याद रखकर जिंदगी गुजारना चाहिए। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में बयान फरमाया, ये भी बड़ी मशहूर आयत है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो जितना मुजाहदा हमारे दीन के रास्ते में हमारे राजी करने के लिए मुजाहदा बर्दाश्त करेगा, इतना हम उसे हिदायत के रास्ते खोलते चले जाएंगे, इतनी हिदायतें हम उसे नवाजते चले जाएंगे। तो जितना मुजाहदा होगा उतनी दीनदारी नसीब होगी। दुनिया मुजाहदे पर नहीं है, दुनिया मुकद्दर है। मैं 8 घंटे कमाऊं, मैं 10 घंटे कमाऊं, मैं सच बोलकर कमाऊं, मैं झूठ बोलकर कमाऊं, मैं नमाजें पढ़कर कमाऊं, नमाजें छोड़कर कमाऊं, उतना ही मिलेगा जितना मेरी नसीब में लिखा हुआ है। 1 रुपया ज्यादा मुझे नहीं मिल सकता। मैं सच बोलकर कमाऊं, झूठ बोलकर कमाऊं, वही मिलेगा जो मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ है। दुनिया बकदरे मुकद्दर है, ये तयशुदा है, इसमें मेहनत का कोई दखल नहीं। मेहनत करेंगे ज़्यादा मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे कम मिलेगा, ऐसा नहीं, ये मुकद्दर है, मिलकर रहेगा। मिसाल देकर उलमा फरमाते हैं, 1000 लीटर की टंकी है, 1000 लीटर का पानी का टैंक है, उसमें वो पानी से भरी हुई है, पूरा 1000 लीटर पानी उस टैंक में है। अब हम एक नल लगाएं तो कितना पानी आएगा? 1000 लीटर आएगा। क्यों? टैंक में कितना पानी है? 1000 लीटर पानी है टैंक में, वो टैंक की कैपेसिटी ही 1000 लीटर है। एक नल लगाएं तो कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। 2 नल लगाएं तो 1000 ही लीटर आएगा। 10 नल लगाएंगे तो 10,000 नहीं आएगा, 1000 लीटर ही पानी आएगा। नल चाहे जितने लगाएं, टैंक की कैपेसिटी 1000 लीटर ही की है। तो बिल्कुल इसी तरह हम कैसे भी कमाएं उतना ही मिलेगा जो मुकद्दर है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बल्कि बाज़ सूफिया, अहादीस की किताबों में तो नहीं है, बाज़ सूफिया ये बयान फरमाते हैं, अल्लाह ने हर चीज़ लिखी हुई है, हर दुनिया की हर ज़रूरत मुझे कितनी मिलेगी नेमत, अल्लाह ने हर चीज़ लिखी हुई है। तो बाज़ सूफिया ये बयान करते हैं, अल्लाह ने यहाँ तक लिखा है कि एक आदमी पूरी ज़िंदगी में अपनी बीवी से कितनी मर्तबा मुलाकात करेगा, ये भी लिखा हुआ है। अगर कोई आदमी निकाह से पहले जवानी को बर्बाद कर दे,
जवानी को ज़ाया कर दे, या इब्तिदाई निकाह के बाद इब्तिदाई ज़माने में बहुत ज़्यादा मुलाकात कर ले, बाद में वो उस नेमत से महरूम रहेगा। लेकिन उसका तय हो चुका है कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी मर्तबा अपनी बीवी से मुलाकात करेगा। यहाँ तक बात सूफिया फरमाते हैं ये भी अल्लाह ने तय कर चुका है, अब इसमें ज़्यादती नहीं हो सकती। तो गोया कि हर चीज़ दुनिया मुक़द्दर है, लेकिन दीन मुक़द्दर नहीं। मेहनत पर अल्लाह ने फरमाया जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा मिलता जाएगा, उतना रुतबा बढ़ता जाएगा। कोई आदमी मेहनत करे, वो नबी तो नहीं बन सकता, लेकिन नबी के नीचे जितने दर्जात हैं वो तमाम दर्जात हासिल कर सकता है। वली बन सकता है, आबिद बन सकता है, कुतुब बन सकता है, गौस बन सकता है, अब्दाल बन सकता है। अपनी मेहनत से आदमी मुसलमान, मोमिन, फिर उसके बाद आगे के दर्जात तय कर सकता है। तो जितना मुजाहदा करता रहेगा इतना अल्लाह की नज़दीकी, अल्लाह का तक़र्रुब बढ़ता रहेगा। जितना मुजाहदा करेगा इतनी जन्नत में दर्जे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आखिरत जो है वो मुजाहदे पर है। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीन जाहदू, जो मुजाहदा करेंगे मैं उन्हें उतने रास्ते मेरे तक पहुँचने के वो खोलता चला जाऊँगा और उनकी तरक्की होती चली जाएगी। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में इरशाद फरमाया ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है ये हमारे आमाल का नतीजा है। अल्लाह फरमाते हैं जो भी फसाद, जो भी बिगाड़ दुनिया में हो रहा है ये हमारे गुनाहों की बदौलत है, ये हमारे आमाल की बदौलत है। ज़मीन पर जो बिगाड़ है वो भी हमारे आमाल का नतीजा है। समंदरों में जो मखलूक़ात है उन्हें जो मसाइल आ रहे हैं वो भी हमारे आमाल का बिगाड़ है। तो जो कुछ हो रहा है वो हमारे गुनाहों की वजह से। इसलिए इन हालात में हमें अल्लाह को कोसना नहीं है, हमें अपने आप को कोसना है। ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में जा रहे थे तो देखा कुछ चीज़ें ऊपर जा रही हैं, कुछ चीज़ें नीचे आ रही हैं। तो जिब्राइल से पूछा ऐ जिब्राइल ये क्या है, कुछ चीज़ें ऊपर जा रही हैं, कुछ चीज़ें नीचे आ रही हैं आसमान से। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल ये ऊपर जो जा रहे हैं आपकी उम्मत के आमाल हैं, और जो नीचे आ रहे हैं उन आमाल के मुताबिक फैसले अल्लाह नीचे उतार रहे हैं। अच्छे आमाल ऊपर जाएंगे, रहमतों के फैसले, बरकतों के फैसले, अमन के फैसले, अच्छे हुक्मरानों के फैसले अल्लाह उतारेंगे। गुनाह ऊपर जाएंगे, बदअमली, कहस साली और जो है गैर सुकून और फसाद और फितने, इंतशार और फितने का अल्लाह फैसला उतारते चले जाएंगे। जैसे हमारे अमाल वैसे अल्लाह के फैसले। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमालुकुम उम्मालुकुम, हुजूर ने फरमाया अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हुक्मरान होंगे। जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान, वैसी गवर्नमेंट, वैसा चीफ मिनिस्टर, वैसा प्राइम मिनिस्टर, जो हो रहा है ये हमारे अमाल के हिसाब से है। पूरे हमारे मुल्क के हालात और अमाल मुसलमानों के जैसे हैं वैसा हमारा वजीर आज़म, वैसा हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। उसे कोसना गलत है, वो बैठा नहीं है, अल्लाह ने उसे वहाँ बिठाया है। वो बैठा नहीं है, अल्लाह ने उसे बिठाया है। और अल्लाह फरमा रहे हैं जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसा तुम्हारा हुक्मरान होगा। तो पूरे मुल्क में मुसलमानों के